السلام علیکم. میں ہوں انسپائرنگ سید مسرور. ٹیلنٹ مینجمنٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو ریٹین دا امپلائیز, ٹو میک them grow and to contribute towards the growth of the organizations, make their work more meaningful, more purposeful, and create an affiliation with the organization, stay with the organization for a longer period of time. It is how the relationship goes کہ جہاں پہ امپلائیز اور امپلائر دونوں اکٹھے رہیں, مل کے کام کریں, لمبے عرصے تک کام کریں. لیکن اس میں ضروری ہے کہ امپلائیز کو کیسے مینیج کیا جائے, ٹیلنٹ کو کیسے مینیج کیا جائے کہ وہ سیٹسفائیڈ ہو. دے شوڈ بی ہیپی, دے شوڈ بی سیٹسفائیڈ, دے شوڈ بی پروڈکٹیو, اینڈ دے شوڈ اسٹے کنیکٹیڈ ود دی ریئل گول, ریئل ایم آف دی آرگنائزیشن. اس وقت ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ, it is creating more avenues, at the same time more challenges for the organizations. The managers, HR, they have to think out of the box کہ کس طرح سے وہ ٹیلنٹ کو مینیج کریں تاکہ ٹیلنٹ اسٹے کرے, ٹیلنٹ رزلٹ پروڈیوس کرے اور ٹیلنٹ کو لگے کہ اس کا کام پرپزفل ہے. کچھ اسٹیپس بتاتا ہوں کہ آپ ایک انکلوسیو ٹیلنٹ مینجمنٹ اسٹریٹجی کیسے بنا سکتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ ٹیک فل بینیفٹ آف دی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. آپ نے امپلائیز کے اسپیسیفک کیریئر پاتھ کریٹ کرنے ہیں. ٹیک بینیفٹ آف دی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. آپ نے اسکل گیپ کو مینیج کرنا ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو انگیج کریں, انوالو کریں, ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھائیں تاکہ آپ کا کام آسانی سے ہو سکے. اسمارٹ ورک ہو, اٹ شوڈ بی فوکسڈ, اٹ شوڈ بی ریئلی ڈیٹا ڈریون, پروسیس ڈریون, اور اس میں ٹیکنالوجی کا میکسیمم استعمال ہونا بہت ضروری ہے. تو دس از دی نیڈ آف دی ٹائم بیکاز آرٹیفیشیل انٹیلیجنس از ٹیکنگ اوور ایوری تھنگ ان دی آرگنائزیشن. نیکسٹ فیو ایئرس ٹائم میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بہت زیادہ ڈیپ روٹیڈ آرگنائزیشن کے اندر, پروسیسز کے اندر اس کا استعمال ہوگا اور وہ اٹ ول بی یوزڈ بائی دی آرگنائزیشنز. آرگنائزیشن ہیو ٹو فوکس آن دی ٹارگیٹیڈ انٹرنل کیریئر موبلٹی. ایچ آر پروفیشنلز یا مینجمنٹ پروفیشنلز, مینیجرز کو سمجھ آتی ہے کہ کیریئر موبلٹی کیا ہے. اگر آپ نے اپنے لوگوں کو, اپنے امپلائیز کو, اپنے پوٹینشیل کو اسپیسیفک گولز دینے ہیں کہ ہاؤ دے کین گرو ود دیئر کیریئر ود ان دی آرگنائزیشن, کیسے وہ نئی چیزیں سیکھیں گے, کیسے ان کی ہاریزونٹل گروتھ ہوگی, کیسے ان کی ورٹیکل گروتھ ہوگی, لرننگ کیسے ہوگی, ڈیلی بیسس پہ وہ اپنے کام کے ساتھ کس طرح سے ایک اٹیچمنٹ, ایک ایفیلیشن کریٹ کریں گے. اور ٹارگیٹیڈ انٹرنل کیریئر موبلٹی, دس از دا کی. اس میں ایچ آر اور مینیجرز دونوں کو مل کے کام کرنا ہوگا. ڈیسیجنز شوڈ بی میڈ بیسڈ آن دی ڈیٹا, فیکٹس اینڈ فگرز. ڈیٹا کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں ڈیسیجنز میں. اس سے آپ کے ڈیسیجنز رزلٹ اورینٹیڈ ہوں گے اور کوانٹیفائیبل ہوں گے. اگر آپ نے انفارمڈ ڈیسیجنز کرنے ہیں, اچھے ڈیسیجنز کرنے ہیں جس میں آپ کو پتہ چلے کہ کون سی پازیٹیوز ہیں, کون سے نیگیٹیوز ہیں, کون سا ایریا ویک ہے, کون سا اسٹرانگ ہے, کس سائڈ پہ آرگنائزیشن کو کام کرنے کی ضرورت ہے, تو پھر آپ کے ڈیسیجنز ڈیٹا ڈریون ہونے چاہیے. ڈیٹا کا زیادہ سے زیادہ اپنے ڈیسیجنز میں استعمال کریں. ایچ آر بھی اور باقی جو مینجمنٹ فنکشنز ہیں وہ بھی. مینیجرز کو اور ایچ آر کو اکٹھے مل کے کام کرنا ہے. آپ نے کولیبریشن, پارٹنرشپ, انٹریکشن, ریلیشن شپس کو اسٹرانگ کرنا ہے امپلائیز کے درمیان, فنکشنز کے درمیان. جب تک آپ کولیبریشن سے مل کے کام نہیں کریں گے آپ رزلٹ اچیو نہیں کر سکیں گے. کسی ایک فنکشن نے یہ نہیں سوچنا, یا کسی ایک جو ڈپارٹمنٹ ہے یا سیکشن ہے انہوں نے یہ نہیں سوچنا کہ بس میں نے اپنا گول اچیو کرنا ہے. آپ اپنا گول اچیو کریں, لیکن آپ کی نظر مین گول پہ ہونی چاہیے کہ آرگنائزیشن کا گول کیا ہے, اس کا آبجیکٹیو کیا ہے, اس کے مائل سٹون کیا ہیں. کیا آپ کا سب کا کام اس کے ساتھ جا کے کنیکٹ کرتا ہے, سینرجی کریٹ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. دس از ویری امپورٹنٹ. آپ کا ٹیلنٹ مینجمنٹ تب سٹارٹ ہو جاتا ہے جب آپ کسی نئے امپلائی کو آن بورڈ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کا آن بورڈنگ پروسیس اٹ شوڈ بی ریلی اسٹرانگ, اٹ شوڈ بی ویری افیکٹو اینڈ ایفیشینٹ. اس سے ہوگا یہ کہ آپ کی امپلائیز کے ساتھ انگیجمنٹ آسان ہو جائے گی رائٹ فرام دا اسٹارٹ, اور ریٹینشن امپلائیز کی آسان ہو جائے گی. آن بورڈنگ پروسیس کو جتنا کوشش کریں کہ وہ افیکٹو ہو, اس میں امپلائیز کو آپ فلی آن بورڈ لے کر آئیں. ان کو آرگنائزیشن کے بارے میں صحیح پتہ ہونا چاہیے, ان کو آرگنائزیشن کی ویژن ہے, مشن ہے, گولز ہیں, ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے.
टीम के बारे में पता होना चाहिए, कल्चर के बारे में इंपॉर्टेंटली पता होना चाहिए, किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करती है, कैसे लोग मिल के काम करते हैं. तो अपने अनबोर्डिंग प्रोसेस को आप जितना कंप्रिहेंसिव बना सकते हैं, जितना इफेक्टिव बना सकते हैं, ताकि वो रिजल्ट ओरिएंटेड हो और उससे पता चले कि एम्प्लॉइज़ आपके एंगेज हो रहे हैं एंड देयर रिटेंशन विल बी ईजियर इन द फ्यूचर. ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट कोशिश करें कि आपकी जो वर्क अरेंजमेंट्स हैं वो फ्लेक्सिबल हो, हाइब्रिड वर्क अरेंजमेंट्स क्रिएट करें. आपने स्टिक नहीं करना कि नहीं हर एम्प्लॉई को ऑफिस में आके बैठ के काम करना है. अगर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है कि जहाँ पे लोग कुछ टाइम के लिए ऑफिस आएँ, कुछ टाइम के लिए वो घर से बैठ के काम करें, ऑन साइट वर्क अरेंजमेंट भी हो और रिमोट वर्क अरेंजमेंट भी हो, इस हाइब्रिड फॉर्म ऑफ अरेंजमेंट से ये होगा कि आपके एम्प्लॉइज़ खुश होंगे और उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी. जेन जी को आपने बहुत केयरफुली हैंडल करना है. 2025-2026 तक ग्लोबल जो वर्क फोर्स है, ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि 30% ऑफ द टोटल वर्क फोर्स विल बी फ्रॉम द जेन जी. और जेन जी का मजाज बिल्कुल डिफरेंट है, उसको समझने की कोशिश करनी है आपने. पर्टिकुलरली जेन जी बिलीव्स कि उनकी जो वर्क अरेंजमेंट है वो फ्लेक्सिबल हो, ताकि वो अपने काम को आसानी से आज़ादी के साथ कर सकें और उनकी वर्क लाइफ बैलेंस भी इंश्योर हो. मैनेजमेंट और एचआर इस बात पे फोकस करें कि मेंटरशिप को आप जितना एम्फिसाइज कर सकते हैं, जितनी उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेके आ सकते हैं, क्योंकि मेंटर्स और कोचेस दे विल बी प्लेइंग अ की रोल इन नर्चरिंग द एम्प्लॉइज, इन अपस्किलिंग, इन रीस्किलिंग, in building their confidence, building their stature, building their capacity to absorb the challenges, to be more resilient and to be more productive. तो ऐसे में mentors या mentorship culture जो है, this is very very important. इस तरह की सिस्टम क्रिएट करें जहाँ पे mentors अपना रोल प्ले कर सकें और एम्प्लॉइज़ को उनकी कैपेसिटी को बिल्ड करें, उनको उनके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करें, उनको इस लेवल पे लेके आएँ ताकि लोग अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें और वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस करें. टू वे फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अभी होता ये है कि बीइंग अ मैनेजर में या कोई भी मैनेजर है, वो अपने एम्प्लॉइज़ को फीडबैक दे रहा होता है कि आपका ये काम ठीक नहीं है, आपका ये वीक एरिया है, आपका बिहेवियर का प्रॉब्लम है, आपकी टीम मैनेजमेंट या टीम के साथ जो कोलैबोरेशन है वो ठीक नहीं है. मुख्तलिफ फॉर्म ऑफ फीडबैक है जो आप एम्प्लॉई को दे रहे होते हैं. दिस इज़ वन वे फीडबैक. अब इसको अगर टू वे फीडबैक में कन्वर्ट करें कि जहाँ पे एम्प्लॉइज़ भी मैनेजर्स को बताएं कि आप प्लीज़ हमें इस तरह से समझाएं, आपका ये तरीका ठीक नहीं है, या पॉजिटिवली लेकिन बताएं ज़रूर. उससे ये फ़ायदा होगा कि आपकी रिलेशनशिप बिल्डिंग बेहतर हो जाएगी, आपके रिजल्ट्स बेहतर हो जाएंगे. दोनों साइडों से फीडबैक आने से मैनेजर्स के अंदर भी जो कमियाँ हैं वो उनको उनके एम्प्लॉइज़ बता रहे होंगे. तो दिस इज़ वन पार्ट ऑफ द 360 डिग्री फीडबैक या परफॉर्मेंस फीडबैक जो है वो कि आपके एम्प्लॉइज़ या आपके सुपरवाइजर्स भी आपको बताएंगे कि आपके क्या प्रॉब्लम्स है, आप उसको किस तरह से मैनेज करें. तो बीइंग मैनेजर्स हम सब लोगों को, जो सीनियर लोग हैं या प्रोफेशनल्स हैं, वो अपने आप को ओपन अप करें ताकि वो अपनी टीम की बात को सुनें, समझें और अगर उनके अंदर कोई कमियाँ हैं तो उसको भी पूरा करने की कोशिश करें. कल्चर ऑफ रिवार्ड एंड रिकग्निशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन एचआर कि जो लोग हैं या ओडी जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस तरह से रिवार्ड एंड रिकग्निशन के प्रोग्राम्स डेवलप करें जो लिंक करे जाके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के साथ, बिजनेस गोल्स के साथ. इसका बेनिफिट ये होगा कि जब भी एम्प्लॉइज़ काम करेंगे तो वो उन गोल्स की तरफ बढ़ रहे होंगे, उन रिजल्ट्स की तरफ बढ़ रहे होंगे और आपका जो रिवार्ड एंड रिकग्निशन प्रोग्राम है वो उसके साथ लिंक होगा. तो इट इज़ हाउ इट विल बी मोर प्रैक्टिकल, इट विल बी मोर रिजल्ट ओरिएंटेड. तो ये कुछ आइडियाज़ थे कि आप एक इंक्लूसिव टैलेंट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी कैसे डेवलप कर सकते हैं. इनको एचआर एक्सपर्ट्स जो हैं वो जहन में रखें और कोशिश करें कि इस तरह की टैलेंट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी बनाएं जो फ्लेक्सिबल हो, जिसको आप एडजस्ट कर सकें और वो इवॉल्विंग नेचर के साथ ग्रो करती रहे, चेंज होती रहे, उसको आप इम्प्लीमेंट करते रहें और इम्प्लीमेंट करते रहें. क्योंकि चेंजेस बहुत ज़्यादा आ रही हैं टेक्नोलॉजी में भी, कल्चर में भी, लोगों के बिहेवियर्स में भी. तो इन सब को एड्रेस करना, इन सब को एसेस करना और अपनी जो टैलेंट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है उसको सिंक्रोनाइज करना इन सब चीज़ों के साथ, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई होप दीज आइडियाज़ विल बेनिफिट द एचआर प्रोफेशनल्स. इफ़ यू हैव एनी फीडबैक आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें एंड आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेरीज एंड आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू द कमेंट्स एज वेल. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. आई विश यू ऑल द बेस्ट.